إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا أن حكمة الرب جل وعلا اقتضت أن يكون جنس بني آدم رجالا ونساء. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه حكمة الرب جل وعلا. خلق آدم من تراب، وخلق حواء من ضلع آدم، وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وكون جنس البشر من نساء ورجال ليبقى النوع الإنساني. وأخبرنا جل وعلا أنه قسم العباد نحو هذا أقساما، فمن عباده من جعل ذريته إناثا، ومن عباده من جعل ذريته ذكورا، ومن عباده من منحه الجنسين الذكور والإناث، ومن عباده من جعله عقيما لا يولد له، وكل ذلك بحكمته وعدله ورحمته وكمال علمه سبحانه. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. فهو عز وجل عليم بهذه الأصناف كلها، وهو القادر عز وجل على إيجادها. تعالى وتقدس، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est telle que il a fait des fils d'Adam des hommes et des femmes. Il dit Azza wa Jal: ô hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et femmes. Ceci est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a créé Adam de terre, et il a créé Hawa, Ève, de Adam, et l'humanité est donc constituée d'hommes et de femmes. L'humanité est donc constituée d'hommes et de femmes, les hommes et les femmes qui sont indispensables pour que perpétuent les êtres humains. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a, à ce sujet, vis-à-vis des êtres humains, donné à chacun sa part. À certains, Allah azza wa jalla a accordé une descendance constituée de filles uniquement. À d'autres, Allah azza wa jalla a accordé comme descendance des garçons. Et à d'autres, Allah azza wa jalla leur a donné des garçons et des filles. Et parmi les serviteurs d'Allah azza wa jalla, il y a ceux qui sont stériles, qui ne peuvent avoir d'enfants. Et tout ceci par la sagesse d'Allah, par sa miséricorde et par sa justice. Il dit subhanahu wa ta'ala: à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de filles à qui il veut, et fait don de garçons à qui il veut, ou bien donne à la fois garçons et filles, et il rend stérile qui il veut. ثم اعلموا أنه كانت جاهلية العرب قبل الإسلام، وذاك معروف عندهم، فقد كانوا قبل الإسلام في جهالة جهلاء وضلال عمياء، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. كانوا في جاهليتهم يكرهون البنات، ويصفون من ليس عنده إلا بنات،
بأنه أبتر الذكر، ولذا وصفوا نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك لما رأوا موت أطفاله عليه الصلاة والسلام وبقاء بناته، فقالوا إنه الأبتر، فرد الله عليهم بقوله إن شانئك هو الأبتر، فذكره عليه الصلاة والسلام باق. وكانوا في جاهليتهم يكرهون البنات كراهية شديدة، وإذا بشروا بالبنات ضجروا وتأثروا، وظهر ذلك باسوداد وجوههم وتغير ألوانهم كراهية للبنات واستثقالا لهن. قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. يختفي عن الناس حياء منهم ويفكر أيدسه في التراب، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فإن أمسك البنت أمسكها وهو محتقر لها متسخط من وجودها آيس من نفعها لا يريد إلا ولدا ينفعه، أم يدسه في التراب، فكان أخلاقهم ودء البنات. ولذا قال تعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، يأخذها ويحفر لها الحفرة ويهيل التراب عليها قسوة في قلبه وكراهية لها تتعلق به، ولكن قسوة القلب وسوء التربية جعله يقسو عليها ويدفنها ويئدها ويكرهها ويستثقلها. هكذا في جاهليتهم. فجاء الإسلام بالخير، وجاء الإسلام بالرحمة، وجاء الإسلام بالعدل، وجاء الإسلام بمكارم الأخلاق وفضائل الأعمال، وجاء الإسلام بما يملأ القلب رحمة وحنانا وشفقة. جاء الإسلام بكل خير، وانتشلهم من ذلك الظلم والطغيان إلى ساحل الأمان والاستقرار. فجاء الإسلام بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليوضح ما للبنات من فضل ومكانة في المجتمع المسلم. Et sachez qu'avant l'arrivée de l'islam, dans la période anté-islamique qu'ont connue les Arabes avant l'arrivée de l'islam, ils étaient dans une ignorance profonde et ils étaient dans un égarement aveuglé. Ils ne connaissaient le bien, ils n'ordonnaient ni le bien, ni ne condamnaient le mal. Pendant cette période anté-islamique, les Arabes détestaient les filles et ils décrivaient celui qui n'avait que des filles comme étant une personne qui ne serait pas prospère, ainsi que c'était une personne qui était vouée à l'oubli. Et c'est pour cela qu'ils ont décrit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont vu que les garçons du prophète sallallahu alayhi wa sallam mouraient les uns après les autres et que ne restaient que ses filles, alayhi salam, ils ont dit c'est lui qui est privé de prospérité. Allah azza wa jalla leur a répondu dans Surat Al-Kawthar, Inna shani'aka huwa al-abtar, celui qui te hait sera certes sans prospérité. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, son nom est proclamé, son nom est cité matin, midi et soir dans les 4 coins du monde, et ceci jusqu'à la fin des temps. Pendant cette période anté-islamique, ils détestaient profondément les filles, et lorsque l'on leur annonçait la nouvelle qu'ils venaient d'avoir une fille, alors ils avaient un visage renfrogné, ils avaient un visage noirci, la couleur de leur visage changeait, car ils détestaient les filles, et les filles étaient pour eux un énorme fardeau.
Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nahl, et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfouira-t-il sous la terre? Il se cache des gens car il a honte de croiser le regard des gens de par cette nouvelle qui lui a été annoncée. Et il réfléchissait à enterrer cette fille vivante. S'il gardait cette fille, il la gardait tout en l'humiliant, car il était en colère et n'acceptait en aucun cas son existence. Ces Arabes, avant l'arrivée de l'islam, n'aimaient avoir que des garçons pour qu'ils soient à leur service et pour qu'ils leur procurent de l'aide. Allah Azza wa Jal dit, doit-il la garder malgré la honte ou l'enfouira-t-il sous terre? Ainsi, parmi leurs comportements est qu'ils enterraient les filles vivantes. Pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit dans Surat At-Takwir, et quand on demandera à la fille enterrée vivante, pour quel péché elle a été tuée? Ils prenaient les filles, creusaient un trou dans la terre, la rentraient dans ce trou et la recouvraient de terre. Leur cœur était aussi dur que du marbre, et ces filles s'attachaient souvent à leur père qui les enterrait. Mais la dureté de ces cœurs et ce mauvais comportement les laissaient insensibles à tout cela. Ainsi était leur situation avant l'arrivée de l'islam. Mais l'islam est venu avec le bien, l'islam est venu avec la miséricorde, l'islam est venu avec la justice, l'islam est venu pour enseigner les bonnes morales et les comportements louables. L'islam est venu pour remplir les cœurs de douceur, de miséricorde et de pitié. L'islam est venu avec tout le bien, et l'islam est venu pour enlever cette injustice et cette offense, et pour la remplacer par une miséricorde. L'islam est venu à travers le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour montrer le mérite des femmes et des filles et la place qu'elles ont dans la société musulmane. فأولا وقبل كل شيء رغب النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة البنات والإحسان إليهن وتربيتهن والقيام بحقهن وأن وجودهن خير للعبد في دينه ودنياه وسعادة له في دنياه سعادة له يوم يلقى ربه. تذكر عائشة رضي الله عنها أنها أتتها امرأة مسكينة تسألها ومعها ابنتان لها، تقول عائشة: فلم أجد عندي سوى تمرتين فقط. تقول عائشة رضي الله عنها: لم يكن عندي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أطعمها به سوى تمرتين فقط، فأعطت الأم التمرتين، فأعطت هذه الأم كل واحدة تمرة ولم تطعم منها شيئا. وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بيته فأخبرته عائشة بما رأت، قال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى يبلغا كانتا له حجابا من النار. وفي بعض الألفاظ وفي رواية مسلم أنها أعطتها 3 تمرات، فدفعت لكل بنت تمرة، فأكلت البنتان التمرتين، وأرادت الأم أن تأكل الثالثة، فاستطعمتها البنتان فأعطتهما ولم تأكل شيئا. فصنيعها أعجب عائشة رضي الله عنها، فأخبرت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام: إن الله أوجب لها بهما الجنة واعتقها بهما من النار. فكونها آثرت البنتين على نفسها وأطعمتهما وبقيت جائعة جعلها الله سببا للعتق من النار والفوز بدخول الجنة.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de prendre soin des filles, d'être bienfaisant envers elles, de les éduquer de la meilleure des façons et de leur donner leurs droits, et que leur existence est un bien pour le serviteur dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, que ces filles sont un bien pour lui, un bien dans sa religion, dans sa vie mondaine. Ce sont pour lui une joie dans cette vie d'ici-bas et un bonheur le jour où il rencontrera son Seigneur. Aïcha radiyallahu anha raconte qu'une femme pauvre est venue chez elle pour lui demander de quoi manger. Elle était accompagnée de 2 filles. Aïcha radiyallahu anha a dit: je n'avais dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam rien à leur offrir comme nourriture, si ce n'est 2 dattes uniquement. J'ai donné les 2 dattes à cette mère qui a donné chacune d'elles qui a donné une date à chacune de ses filles et n'a rien mangé de ces dattes. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est rentré chez lui, Aïcha radiyallahu anha lui a informé de ce qu'elle a vu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui éduque 2 filles jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la puberté, elles seront pour lui un voile contre l'enfer. Et dans certaines versions, notamment dans la version de l'imam Muslim dans son Sahih, Aïcha radiyallahu anha a donné 3 dates à cette mère. Et cette mère a donné une date à chacune de ses filles. Et lorsque cette mère a voulu manger cette 3e date, ces 2 filles lui ont réclamé un surplus. Elle a alors coupé cette date en 2 et a donné la moitié d'une date à chacune de ces 2 filles. Aïcha radiyallahu anha était étonnée de ce geste et a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela. Et le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit: Allah la fera rentrer au paradis par la cause de ces 2 filles et la préservera de l'enfer grâce à ces 2 filles. Ainsi, le fait qu'elle ait fait précéder ces 2 filles devant sa propre personne, alors qu'elle était affamée, Allah Azza wa Jalla a fait de cela une cause qui la préserve de l'enfer et la fait rentrer au paradis. أيها المسلم لا تضجر من وجود البنات ولا تستقثل البنات واقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة ربيهن فأحسن التربية وعد عليهن بالخير ألن الجانب لهن أنفق عليهن وابذل جهدك فيما يسعدهن فحسنات مدخرة لك يوم القيامة. قال بعض السلف: البنون نعمة والبنات حسنات والله يحاسب على النعمة ويجازي على الحسنات. وقال بعض السلف في قوله تعالى: لله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا بدأ بهن ليبين للعرب ما كانوا عليه من فساد الأخلاق في ودء البنات فجاء بذكرهن حتى يعلم أهميتهن في ذلك. والله جل وعلا أعطى أبانا إبراهيم ذكورا ولم يعطه إناثا وأعطى لوطا عليه السلام البنات ولم يعطه ولدا وأعطى محمدا صلى الله عليه وسلم ذكورا وإناثا لكن مات إبراهيم آخر أبنائه عليه الصلاة والسلام مات في حياته عليه السلام وماتت بعض بناته بعد موته صلوات الله وسلامه عليه منهن فاطمة التي ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر. Chers musulmans, ne sois donc pas courroucé et ne sois pas insatisfait d'avoir des filles et ne considère pas ces filles comme un fardeau pour toi. Recherche à travers ces filles la face d'Allah Azza wa Jal et la demeure de l'au-delà. Éduque-les de la meilleure des façons et donne-leur ce dont elles ont besoin. Sois doux et miséricordieux envers elles. Subviens à leurs besoins et fais en sorte de les rendre heureuses. Car tout ceci sera pour toi des bonnes actions
que tu réserves et que tu prépares pour le jour dernier. Certains salafs ont dit, les garçons sont un bienfait et les filles sont des bonnes actions. Et les filles sont des bonnes actions, sont des hasanat. Et Allah Azza wa Jal te jugera sur le bienfait qu'il t'a accordé. Et Allah Azza wa Jal te récompensera des bonnes actions. Et certains salafs ont dit, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit, à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Il fait don de filles à qui il veut. Certains salafs ont dit qu'Allah Azza wa Jal a commencé par citer les filles. Il fait don de filles à qui il veut et il fait don de garçons à qui il veut. Ainsi Allah Azza wa Jal, dans ce verset de Sourate Shura, a commencé par les filles pour montrer aux Arabes le mauvais comportement qu'ils avaient avant l'arrivée de l'islam, ce comportement ignoble qui est d'enterrer les filles vivantes. Allah Azza wa Jal a cité les filles en premier pour montrer leur extrême importance. Allah Azza wa Jal a accordé au père des prophètes Ibrahim, il ne lui a accordé que des garçons comme descendance et ne lui a accordé aucune fille. Il a accordé subhanahu wa ta'ala à son prophète Lot une descendance constituée de filles uniquement, sans aucun garçon. Et il a accordé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam des garçons et des filles. Et lorsque le dernier des fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Ibrahim était le dernier des fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est mort du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certaines de ses filles sont mortes après lui sallallahu alayhi wa sallam. Fatima radiyallahu anha, qui est morte après le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une durée de 6 mois. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن البنات يرحمهن ذو القلب الرحيم ويشفق عليهن ذو الخلق الطيب ويحسن إليهن صاحب المروءة والإحسان لا ينظر إلى ما يرجوه منهن وإنما يرجو من الله الفضل والإحسان. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كفل 3 بنات أو 3 أخوات كن سترا له من النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يرغب فيقول أيضا من عال جاريتين أي من أنفق عليهما وقام بمؤنتهما حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. إذا علمت هذا الأمر واستقر في فكرك أن تربية البنات نعمة وأن وجودهن نعمة لك من الله ورحمة من الله لك. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم كان رقيقا مع البنات محسنا إليهن رفيقا بهن. كان يحمل بنته أمامة في صلاته عليه السلام، إذا قام رفعها وإذا سجد وضعها، وكان يكرم بناته ويرفق بهن صلوات الله وسلامه عليه. فكان يقول لفاطمة مرحبا بك يا ابنتي. وأسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة في آخر حياته فبكت، ثم أسر إليها فضحكت. تقول عائشة رضي الله عنها أحب أن أسألها فاستحييت حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا فاطمة أسر لك الرسول صلى الله عليه وسلم فبكيت وأسر لك فضحكت؟ قالت أما الآن فنعم، أسر لي فبكيت بأن أخبرني بقرب رحيله من الدنيا فبكيت عليه، وأسرني بأني سيدة نساء العالمين في الجنة
فضحكت فرضي الله عنها وأرضاها. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que les filles sont miséricordieux envers elles, ceux qui sont dotés d'un cœur doux, et éprouvent de la tendresse envers elles, ceux qui sont dotés d'un comportement louable, et n'est bienfaisant envers elles que celui qui fait preuve de virilité. Il ne regarde pas, il n'espère pas de ses filles en leur faisant du bien, mais il espère d'Allah subhanahu wa ta'ala ses récompenses et ses bienfaits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prend en charge 3 filles ou 3 sœurs, elles seront pour lui un voile contre l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui s'occupe de 2 filles, c'est-à-dire qui subvient à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la puberté, il viendra le jour du jugement et je serai moi et lui ainsi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a joint ses doigts. Et dans une version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a joint le majeur et l'index pour dire que celui qui s'occupe de ces 2 filles jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la puberté, eh bien il sera aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement. Lorsque tu sais tout cela, chers musulmans et musulmanes, eh bien sache que d'éduquer des filles est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était doux et était chaleureux envers les filles. Il prenait sa petite fille Umama pendant sa prière sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il était debout pendant sa prière, il la prenait dans ses bras et lorsqu'il se prosternait, il la posait délicatement sur le sol sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était doux et généreux envers ses filles. Il disait souvent, bienvenue à toi, ô ma fille, en parlant à Fatima en l'occurrence. Et une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé secrètement à Fatima vers la fin de sa vie sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit des paroles en secret, puis elle s'est mise à pleurer radiyallahu anha. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a soufflé une autre parole et elle s'est mise à sourire radiyallahu anha. Aïcha radiyallahu anha, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a questionné Fatima et lui a dit, oh Fatima, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'avait dit des paroles en secret, une parole qui t'a fait pleurer et l'autre qui t'a fait rire. Elle a dit, maintenant je peux t'en informer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit et m'a informé qu'il allait bientôt quitter cette vie d'ici-bas. J'ai alors été peiné et je me suis mise à pleurer. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit que je serais la maîtresse des femmes du paradis. Et ainsi je me suis mis à sourire. أيها المسلم أيتها المسلمة إن إكرام البنات نعمة وإنه حسنات يسوقها الله لمن يشاء من عباده. أيتها الأم الكريمة اعتني بالبنات العناية الصحيحة واهتمي بشأنها فهي الأم مستقبلا وهي الأم ومربية الجيل. فإذا ربيت تربية صالحة وأنشأت نشأة خيرة ظهر أثر تربيتها على بيتها وعلى أبنائها وبناتها. فأعديها للمستقبل الإعداد الصحيح وأعديها لأن تتحمل مسؤوليتها وأن تكون راعية في بيت زوجها تحسن الرعاية والقيادة ولا تجعليها كلة عليك فغدا تفقد هذه الأمور. ربيها تربية صالحة ونشئيها على الخير، على العفة والصيانة والحشمة، على البعد من الرذيلة، على القيام بشأن المنزل، على التدبير النافع، حتى إذا انتقلت إلى زوجها فهي الفتاة المرباة المعدة
التي يسعد بها زوجها بتوفيق من الله عز وجل. Chère musulmane et chère mère, occupe-toi de l'éducation de ta fille de la meilleure des façons et prends en considération la responsabilité qui est la tienne, car cette fille que tu éduques, elle sera une mère dans le futur, elle sera une femme qui, elle aussi, éduquera une génération. Et si tu éduques cette fille de la meilleure des éducations, eh bien, l'effet de cela sera évident sur ces garçons et ces filles. Prépare donc cette fille au futur et fais en sorte qu'elle soit prête à prendre la responsabilité qui sera la sienne demain lorsqu'elle sera dans la maison de son mari. Ne fais pas de cette femme une femme incapable qui ne sait prendre des responsabilités et qui ne sait s'occuper d'une maison. Fais en sorte de lui enseigner le bien. Enseigne-lui les bonnes valeurs et les bonnes morales. Enseigne-lui la chasteté. Enseigne-lui la pudeur. Enseigne-lui les bons comportements. Enseigne-lui le fait de s'éloigner de toute forme de débauche. Enseigne-lui comment tenir une maison. Et ceci pour que lorsqu'elle sera dans la maison de son mari, elle sera une femme prête à assumer ses responsabilités, une femme qui rendra heureux son mari par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, une femme qui éduquera ses garçons et ses filles une éducation vertueuse et profitable. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ونسأله عز وجل أن يجعلنا من الذين يقومون بشؤون البنات. اللهم اجعلنا من الذين يربون البنات التربية الصافية التربية الصحيحة التربية الإسلامية النافعة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب